الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت کس طرح قائم ہو۔ اس حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر انشاءاللہ آپ اس کو سماعت کریں گے تو آپ کو یہ سارا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سب سے پہلے جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ ہمارے ملک کا نظام حکومت لینے کا اور حاصل کرنے کا وہ ایک ہی نظام رہ چکا ہے جس کو جمہوریت کا نظام کہا جاتا ہے، اور یہ وہ نظام ہے کہ جب ہم اس نظام کے اندر شامل ہونے والے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب والا یہ تو وہ نظام ہے کہ جس کو ہمارے اسلاف نے اسلام کش نظام لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں، آگے سے یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی اگر اس نظام کا ہم حصہ نہیں بنتے تو بتائیے کہ پھر ایسا کون سا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلامی نظام قائم کریں۔ تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جناب والا آپ اتنا عرصہ دین اسلام سے وابستہ رہنے کے بعد بھی، کتابیں پڑھنے اور پڑھانے کے بعد بھی، جب آپ کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ اسلامی نظام حکومت کس طرح قائم ہو، تو پھر آپ کو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے کہ ہم اسلامی نظام کے لیے کوشاں ہیں۔ اب دیکھیے، جمہوریت کی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جمہوری وہ نظام ہے کہ جس کے اندر اکثریت کی رائے کو دیکھا جاتا ہے، ووٹنگ سسٹم ہوتا ہے کہ ووٹ جس کی طرف ایک بندے کے لاکھ ووٹ ہیں اور ایک کے 1.5 لاکھ ہیں، تو بغیر کسی جو ہے وہ فرق کیے اور امتیاز کیے 1.5 لاکھ والے کو حکومت دے دی جاتی ہے۔ اور یہ نظام، اس کو ہمارے ہی اسلاف نے اسلام کش نظام لکھا ہے، یعنی یہ اسلام کو ختم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، ہمارے ملک کے اندر سن 53 سے یہی شور مچ رہا ہے کہ جناب والا مولوی حضرات جب بھی اس ووٹنگ کے نظام کے اندر آتے ہیں، ایم پی اے ایم این اے بننے کے خواہاں ہوتے ہیں، تو وہ اسی جمہوریت کا ہی سہارا لے کے آتے ہیں، اور یہ سن 53 سے آج تک یہی شور مچایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تقریباً 70 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، آج تک اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکا۔ اور سن 53 سے کتنی ہی ووٹنگ ہوئی ہوگی، الیکشن ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی نظام قائم نہیں ہوا۔ تو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، سرکار فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کبھی ایک بل سے 2 مرتبہ ڈنک نہیں کھاتا۔ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70 سال سے ہمارے ملک کے اندر لوگ جمہوریت میں اس لیے آتے ہیں کہ ہم جمہوریت کا حصہ بنیں گے تو اسلام کو قائم کریں گے، اسلام کے نظام کو قائم کریں گے، ان سے نہیں ہو رہا، تو ذرا اسی حدیث پر ہی غور کر لینا چاہیے کہ سرکار فرماتے ہیں مومن بندہ کبھی ایک بل سے 2 مرتبہ ڈنگ نہیں کھاتا۔ بھائی جب نہیں ہو رہا تو کم از کم یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ اس نظام کے ساتھ، جمہوری نظام کے ساتھ اسلام قائم نہیں ہو سکتا، اسلام کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس کو اسلام کش نظام کہا گیا ہے، اسلام کو ختم کرنے والا نظام کہا گیا ہے، اس کے ذریعے اسلام ختم تو ہونا یقینی ہے، اسلام کا آنا ناممکن ہے۔ یہ بات ذہن میں جو ہے وہ بٹھا لینی چاہیے۔ اور پھر میں اسی اقبال کی بات کرتا ہوں کہ جس کو ایک تحریک کے سربراہ نے اپنی تقریروں کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ 10 اقبال یہ معاملہ کیوں پیش آیا، 10 اقبال یہ معاملہ کیوں پیش آیا۔ اب ذرا اقبال سے بھی پوچھ لیتے ہیں، اقبال صاحب آپ ذرا ہماری رہنمائی کیجئے کہ ہمارے یہ لوگ جو 70 سال سے جمہوریت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، تو کیا اس طرح یہ اسلامی نظام قائم کر سکیں گے؟ تو اقبال فرماتے ہیں، وہی اقبال کے جن سے پوچھا جاتا تھا 10 اقبال، آج ہم بھی اسی اقبال سے پوچھتے ہیں 10 اقبال جمہوری نظام کے ساتھ کیا اسلام قائم ہو سکتا ہے؟ تو اقبال فرماتے ہیں گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز 200 خر
फिक्र इंसान नमी आयत। इकबाल फरमाते हैं जमहूरी निजाम से गुरेज ही करते रहना, जमहूरी निजाम का हिस्सा ना बनना, क्योंकि अगर 200 गड्ढों का दिमाग मिला लिया जाए, अकल मिला ली जाए, तो वो एक इंसान की भी अकल तक नहीं पहुंचते। और जमहूरियत के अंदर यही है कि एक आलिम दीन जो इस जमहूरियत का हिस्सा बन रहा है, वो अगरचे शेखुल हदीस हो, वो मुफ्ती इस्लाम हो, वो शेखुल इस्लाम हो, वो कोई भी चीज हो, वो भी वोट डाले और उसके बराबर में 2 तवाइफें वोट डाल दें, वो अपना वोट जो है वो कास्ट करें, तो उन तवाइफों की ज्यादा बात मानी जाएगी। तो भाई जिस निजाम के अंदर रहकर हमारे शेखुल हदीस, हमारे शेखुल इस्लाम और हमारी तहरीक के सरबराह सिर्फ 2 तवाइफों की ही मार हो, तो कम से कम यह तो समझ लेना चाहिए कि इस निजाम से इस्लामी निजाम कायम नहीं हो सकता। अब इस तरफ चलिए कि इस्लामी निजाम कायम किस तरह होगा, यह सवाल होता है। भाई आप ही बता दें। एक तो इनकी लियाकत यह वाज़ेह हो गई कि आज तक ये हदीस की किताबें भी पढ़ाते आए, आज तक ये शेखुल हदीस भी बने रहे, और किसी को 30 साल हदीस की किताबें पढ़ाते हुए हो गया, किसी को 40 साल, तो अभी तक इनको ये मसला भी पता नहीं है कि भाई इस्लामी निजाम कायम कैसे हो सकता है। अल्लाह के बंदे, ये तो हमारे उन नजरियात में से है जिसका पता हर मुसलमान को होना चाहिए। तो आइए इस तरफ कि इस्लामी निजाम कायम किस तरह होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने, पहली बात यह ज़हन नशीन करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर वक्त और हर हाल के अंदर इस्लामी निजाम करने का मुतालबा ही नहीं किया, न ही हुक्म दिया है कि चाहे तुम्हारी जैसी हालत हो तुमने इस्लाम का निजाम कायम करना है। यह रब तबारक व तआला का हुक्म नहीं है। तो भाई हुक्म किस वक्त है कि तुमने इस्लामी निजाम कायम करना है? हुक्म उस वक्त है कि जब बंदे के पास ताकत हो। अगर उसके पास ताकत नहीं है तो उसके ऊपर जरूरी भी नहीं है कि वो इस्लाम का निजाम कायम करे। और देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर, आप दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर, रब्बना नतमिस अला अमवालिहिम वशदुद अला कुलूबिहिम, ऐ अल्लाह इनके मालों को तबाह बर्बाद फरमा दे। अब वो बद्दुआ कर रहे हैं, ताकत अगर नहीं है तो बद्दुआ की जाए। ये हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो दुआ कर रहे हैं रब तबारक व तआला की बारगाह के अंदर। और फिर अगर ताकत ना होगी, ताकत नहीं है, तो फिर हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि या अल्लाह मेरे पास ताकत नहीं है, अगर ताकत आ गई तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, तेरे इस्लाम का निजाम मैं कायम करके दिखाऊंगा। फिर ये जरूरी है, ये अकीदा और ये नजरिया रखना जरूरी है कि या अल्लाह अगर मुझे ताकत हुई, मेरी इस्तिताअत हुई, तो मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, तेरे इस्लाम का निजाम मैं कायम करूंगा। तो इस्लाम का निजाम कायम करना तो इतनी सी बात है कि अगर ताकत हो तो इस्लाम का निजाम कायम करना है। और इस्लाम का निजाम कैसे कायम करना है, इसकी भी वही इकबाल कि जिससे हर मर्तबा ये पूछा जाता था, 10 इकबाल, कि इस्लाम का निजाम या कोई भी सल्तनत हो, कुफ्र की हुकूमत हो चाहे वो इस्लाम की हुकूमत हो, वो कायम किस तरह होती है। तो इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ऐसी कोई दुनिया नहीं अफलाक के नीचे, बेमार का हाथ आए जहां तख्ते जमो कै। इकबाल फरमाते हैं ऐसी कोई दुनिया नहीं है कि जिसके अंदर कोई भी सल्तनत कायम हो तो वो बगैर जंग लड़े हो जाए, वो बगैर जिहाद किए हो जाए। हमारी सल्तनत, मुगलिया सल्तनत को देखिए, तो वो भी जिन्होंने छीनी उन्होंने जंग करके छीनी। जिस सल्तनत पर भी किसी का कब्जा हुआ तो वो बगैर जंग के नहीं हुआ, जिहाद के साथ ही हुआ। और इसी को इकबाल ने फरमाया कोई ऐसी सल्तनत नहीं है, कोई दुनिया ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर किसी सल्तनत को कायम करना पड़े तो बंदा जिहाद के बगैर कर सके। तो भाई जिहाद के बगैर तो सल्तनत, आजकल तो जमीन की एक कनाल हो तो कोई बगैर लड़े झगड़े वो कनाल नहीं देता। कोई अगर कब्जा कर ले तो उससे लेनी हो अपनी ही जमीन हो, तो बगैर लड़ाई के वो हासिल नहीं हो सकती। तो जब तुमने इस्लाम की हुकूमत कायम करनी है तो उसके लिए बगैर जिहाद के तुम्हें किस तरह अगले जो है वो सल्तनत को प्लेट के अंदर रख के आपके सामने पेश कर देंगे। तो ये एक गलत फिक्र है कि इस्लामी निजाम को कायम करना, हम जमहूरियत में इसलिए आते हैं कि हम इस्लाम का निजाम ले आए, तो ये आपकी खता है। इससे दरगुजर ही करते रहना चाहिए और वो सही फिक्र अपनानी चाहिए कि या अल्लाह हमारी इस्तिताअत नहीं है, अब अगर इस्तिताअत हुई तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, तेरे इस्लाम का झंडा सरबुलंद करेंगे और तेरे इस्लामी निजाम को हम कायम करेंगे, इस्लामी सल्तनत हासिल करेंगे और इस्लामी हुकूमत को हम कायम करेंगे अगर हमें ताकत हुई तो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।